بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله। শুরু হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কোরআন শিক্ষণের উদ্যোগে 3 মাস ব্যাপী কোর্সের আজকের 17তম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সকলেই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। যারা যেখান থেকে দেখছেন দেশ বিদেশে সবাইকে জানাচ্ছি ইসলামের সুমহান সম্ভাষণ সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা হাঁটাহাঁটি পা পা অল্প অল্প করে একেবারে শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত পড়ছি। মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে শুদ্ধভাবে শেখার জন্য চেষ্টা করছি। তো যারা একেবারে নতুন আপনারা অবশ্যই আমাদের পূর্বের পর্বগুলো দেখে আসবেন, আর যারা আমাদের সাথে আছেন কানেক্টেড সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসুন তাহলে শুরু করা যাক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبك نستعين يا مستعان. رب يسر ولا تعسر. وتمم علينا بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الهبنة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا টান হবে হ্যাঁ فليعبدوا
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع সবার হচ্ছে না الذي تنالبتان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين দেখেন অনেকে বলছেন আরাইতাল্লাযী হবে না أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
الكوثر আরো জোরে إنا أعطيناك الكوثر টান দেন তিনের লিপ টান হবে إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون এই করতে হবে আরো টান দিতে হবে তিন আলিফ টান قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. سورة لهب. أبر بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. গণ্য করেন ঠিকভাবে সবাই। تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. একত্রে দাও একত্রে।
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই 10টা সূরা, 10টারও বেশি, 11টা সূরা ফাতিহা সহ এই 11টা সূরা আমরা মানে এমনি তো আমাদের কায়দা যে পড়া আমরা পড়ি আল কাঈদাতুন নূরানিয়া থেকে, তো ওইটা তো থাকবে। এর পাশাপাশি এই 11টা সূরা যেন আমাদের প্রত্যেকের সুন্দর হয়ে যায়, সেজন্য আমরা প্রতিদিন মস্ত করিয়ে থাকি আলহামদুলিল্লাহ। তো আশা করি সকলেই এই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন এবং পড়াটা শুদ্ধ এবং সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আমরা স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি। আমাদের আজকের যে পড়া, এই পড়া থেকে ইনশাআল্লাহ শুরু করবো এখন। আসলে আমাদের প্রথম যে 40 মিনিট শেষ হইতে আর 5 মিনিট আছে, তো এর ভিতরে আমরা যে পড়াটা পড়েছিলাম গত ক্লাসে, ওই পড়াটা একটু রিভিশন দিব। এরপরে ইনশাআল্লাহ আমাদের পড়াগুলো আহ, পরবর্তী যে নতুন পড়া, এটা ইনশাআল্লাহ শুরু করব। আমরা শুরু করেছিলাম সপ্তম পাঠ থেকে। সপ্তম পাঠ। তো সপ্তম পাঠে মূলত তাজদিদ দিয়ে পড়া, তাজদিদ নিয়ে পড়া শুরু করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তাহলে শুরু করা যাক। তাজদিদ হচ্ছে উপরের তিন দাঁতওয়ালা চিহ্নটির নামই হচ্ছে তাজদিদ। তাজদিদওয়ালা হরফ দুইবার পড়িতে হয়। প্রথমবার ডান দিকের উচ্চারণের সঙ্গে যজমের মতো, যেমন হামজা তা জবর আদ। আর দ্বিতীয়বার হচ্ছে তার হরকত, নিজস্ব হরকত যেটা থাকবে ওটার সঙ্গে, যেমন হামজা তা জবর আদ, তা জবর তা আত্তা, হামজা তাজের ইদ, তা জবর তা ইত্তা, হামজা তা পেশ উত, তা জবর তা উত্তা, আত্তা ইত্তা উত্তা, আস্তা ইত্তা উস্তা, আহা ইহা উহা, এখ ইখি উখু, হামজা আযা ইযি উযু, الراء إذ الرو، الزا إز أزا، السا إستا أستا، الشا إشا أشا، الصي إصي أصو أصي،
আচ্ছা, আলদি ইলদি উদ্দি, আলদি এটা র, আলদি ইলদি উদ্দি। এরপরে আর একটু উপরের পর্যায়ে তাজদিদের ব্যবহার আছে। হুম। মূলত এই পর্যন্তই আমাদের আহ গত ক্লাসে পড়া কি এই পর্যন্ত ছিল? কারো মনে আছে? ও না, এই পৃষ্ঠা শেষ পর্যন্ত ছিল হয়তো বা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, পৃষ্ঠা তাহলে শেষ করি। ইল্লা, হামজা লামজের ইল, লাম আলিফ জবর লা, ইল্লা। সিনদা জবর শার, রজের রি, শার রি। জিম দাল জবর জাদ, দাল পেশ জাদ্দু। র বা জবর রব, বা জের বি, রব্বি। জিম লাম জবর জাল, লাম জবর লা, জাল্লা। হায়া জবর হাই, ইয়া জের ই, হাই ই। মিম জবর মাই, ইয়া জের ই, মাই ই। كاف ذال جبر كذ، ذال جبر ذا، كذا. نون فا جبر نف، فا جبر فا، نف فا. حمزة يا جر إي، يا ألف جبر يا، إيا. كاف جبر كا، إياك. تا با جبر تب، با تا جبر بت، تبت. سين با جبر سب، با جبر با، حا جبر حا، سبح. عين جيم جبر عج، جيم جبر جا، عج. لام جبر لا، عجل. بارا پیش بور، راجر ری، بور ری. زا جبر زا، بور ری زا. حاصد پیش حوص، صاد جر صي، لم جبر لا، حوصي لا. صاد دل جبر صاد، دل جبر دا، قاف جبر قاف، صدق. عين دل جبر عد، دل جبر دا، عد. دل جبر دا، عدد. قاف دل جبر قاد، دل جبر دا، قد. را جبر را، قدر. كف ذا الجبر كذ، ذا الجبر ذا، كذا. با جبر با، كذب. نون عين جبر ناع، عين جبر عا، ناع. من زبر ما، نعم. سين عين بالسوع، عين ذرعي، سوعي. را تا جبر رد، سوعي رد. ميم تا بشمود، ميم دال بشمود، دال تا جبر دت، مدت. এরপর আছে কাফ ওয়াও পেশ কু, ওয়াও জের উবি, কুবি। রা তা জবর রাত, কুবিরাত। হামজা লাম জবর আল, লাম জবর লা, আল্লা। দাল ইয়া জের দি, আল্লাযী। এরপরের লাইন আরো একটু বড় করে দিয়েছে। নুন পেশ নু, সিন বা জবর সাব, নুসাব। বা জের বি, নুসাব্বি। হা পেশ হু, কাফ জবর কা, নুসাব্বিহুকা। ফা জবর ফা, কাফ দাল জবর কাজ, ফাকাজ। দাল জবর দা, ফাকাজ্জা। বা জবর বা, কাজ্জাবা, ফাকাজ্জাবা। واو جبر وا، عين جبر ع، وعى. صاد كلا جبر صا، وعصى. فكذب وعصى. এরপরে হচ্ছে সায়াযাক্কারু। এরপরে হচ্ছে লিয়াদাব্বারু। তো এই হচ্ছে মূলত গত ক্লাসের পড়া ছিল। যারা পড়েন নাই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা একটু সূরাতুল ফিলটা আর একটু আরেকবার মস্ত করব। এর ভিতরেই ইনশাআল্লাহ আমাদের বিরতির পরে নতুন ক্লাসটা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول পূর্ণ করতে হবে فجعلهم كعصف مأكول كعصف না একটু খেয়াল করেন فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف এই যে লাইভটা চলতেছে এটা থাম্বনেল দিয়ে দাও লাইভটা যেটা চলতেছে থাম্বনেল দিয়ে দাও صدق الله العظيم মাশাআল্লাহ আমরা এখন শুরু করব তাজদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না এই কথাটার মিনিং কি মিনিং হচ্ছে এই যে তাজদীদ দেখছেন এই তাজদীদের ডানে ধরেন আছে আলিফ আছে আবার লাম আছে ঠিক আছে আলিফ লাম দুইটাই আছে তাজদীদের ডানে আলিফ এবং লাম তো কিন্তু এই আলিফ এবং লামের উপর কি নাই হরকত নাই অর্থাৎ জবর জের পেশ এগুলো কিছুই নাই যার জন্য আপনার এই আলিফ এবং লাম এটা ধরেন আপনার একটা নিয়ম অনুযায়ী চলে এসেছে এখানে তো যেহেতু হরকত নাই হরকত না থাকার কারণে এগুলোর ভ্যালু নাই আপনার উচ্চারণগত বিষয়ের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই মানে কোনো দাম নাই আপনাকে মিলাইতে হবে এই যে তাজদিদ এই মিলাইতে হবে তাজদিদ এই তাজদিদকে মিলাইতে হবে এই যে ডান দিকের যেই হরফের উপর হরকত আছে সেই হরফের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কোন হরফের উপর হরকত আছে ওয়াবের উপরে আছে তাহলে বিষয়টা আশা করি সবাই খেয়াল করবেন তাহলে আসুন আমরা পড়ি সরাসরি একেবারে ওয়াও সদকে গিয়ে ধরবে এখানে আলিফ এবং লাম মাঝখানে যে আছে এই দুইটা একেবারে অতিরিক্ত এটা লেখার সুবিধার জন্য এবং গ্রামাটিক্যাল বিষয়ে বোঝার জন্য জানার জন্য হয়তো এসেছে কিন্তু এটার কোনো ভ্যালু নাই আসুন তাহলে আমরা একটু উচ্চারণ করি এবং সুন্দরভাবে পড়ি ওয়াও সদ জবর ওয়াস সদ ইয়া জবর সই ওয়াস সই ফাজের ফি ওয়াস সই ফি ওয়াস সই ফি এখানে সদ ইয়া জবর সই এটা কিন্তু লিনের হরফ এটা কিন্তু মদের হরফ বলে কেউ কশিন কালেও মদের হরফ বলে টান দিবেন না এটা লিনের হরফ আপনার হরকতের মতো তাড়াতাড়ি করে পড়তে হবে আচ্ছা মাশাআল্লাহ এরপরে আছে এরপরেও সেম দেখেন এখানেও আছে আলিফ এবং লাম
এই আলিফ এবং লাম এটা অতিরিক্ত, সরাসরি গিয়ে সদকে ধরবেন। ওয়াও সদ জবর ওয়াস, সদ বা পেশ সুবে, ওয়াস সুবে, হাজের হি, ওয়াস সুবে হি। এখানে বার উপরে জজম হওয়ার কারণে বাটা কলকলা করে পড়তে হবে, ওয়াস সুবে। এরকম ভাবে কেউ কলকলা ছাড়া পড়বেন না। এরপরে আছে ওয়াও শিন জবর ওয়াশ, এখানেও সেম, আলিফ এবং লাম অতিরিক্ত, সরাসরি শিনকে গিয়ে ধরতে হবে। ওয়াও শিন জবর ওয়াশ, শিন ফা জবর শেফ, ওয়াশ শেফ, আইন জের আই, ওয়াশ শেফ আই, ওয়াশ শেফ আই। হ্যাঁ, ওয়াশ শেফ আই। এরপর আছে ওয়াও তা জবর ওয়াদ, তা ইয়া জের তি। এখানে কিন্তু আপনার জেরে বাম পাশে জজমালা ইয়া, অবশ্যই মদের হরফ, এই মদের হরফকে আপনার টানতে হবে এক আলিফ। ওয়াও তা জবর ওয়াত, তা ইয়া জের তি, ওয়াত্তি, নুন জের নি, ওয়াত্তিনি। হ্যাঁ, ওয়াত্তিনি, এভাবে। এরপর আছে বা সদ জের বিস, সদ বা জবর সবে, বিস সবে, র জের রি, বিস সবেরি। এখানে দেখেন সদ বার সাথে আর কি আপনার যেহেতু তাজদিদ আছে, আপনার কলকলা করে পড়তে হবে। ওয়াস সবেরি, সরি বিস সবেরি, বিস সবেরি, এভাবে কলকলা করে পড়তে হবে। এরপর আছে এই পরেরটা আরো ইম্পর্টেন্ট, দেখেন এখানে কিন্তু কয়েকটা হরফ, যেমন এখানেও আলিফ, দুইটা আলিফ অতিরিক্ত, এই একটা আলিফ, এই একটা আলিফ, দুইটা আলিফ অতিরিক্ত, এই দোনোটার কোনো ভ্যালু নেই। সরাসরি গিয়ে এই যে লামকে ধরতে হবে, পরের যে তাজদিদের উপর যে লাম আছে এটাকে ধরতে হবে। হামজা লামজের ইল, লাম লাম জবর লাল, ইল্লাল, আবার লাম জবর লা। ওই যে তাজদিদের সাথে একবার মিলানো হয়েছে ইল্লাল, আর একটা লাম যে থাকে, তাজদিদুল্লাহ হরফ যেহেতু দুইবার উচ্চারিত হয়, ওই যে আর একটা লাম থাকে, ওইটা আপনার আলাদাভাবে পড়তে হবে। হামজা লামজের ইল, লাম জবর লা, ইল্লাল্লাহ। লামজের ইল, লাম লাম জবর লাল, ইল্লাল, লাম জবর লা, ইল্লাল্লাহ। এরপর আছে জাল ইয়া জের দি, ইল্লাল্লাযী। এরপর আছে নুন জবর না, ইল্লাল্লাযীনা। এখানে মদের হরফ, জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া, মদের হরফ, ইল্লাল্লাযীনা। হ্যাঁ। এরপর আছে ওয়াও লাম জবর ওয়াল, লাম ইয়া জবর লাই, ওয়াল্লাই। এখানে দেখেন মদের হরফ না, এখানে কিন্তু লিনের হরফ। ওয়াল্লাই, লাম জের লি, ওয়াল্লাইলি, ওয়াল্লাইলি। রুলসটা সবাই খেয়াল করবেন, কি রুলস এখানে আছে। তাজদিদের ডানে হারকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না। এই কোথায় তাজদিদ, এই যে তাজদিদ। আর তাজদিদের ডানে কি কি আছে, ওয়াও এবং আলিফ, এই দুইটা হরফ আছে। তবে ওয়াওয়ের উপরে যেহেতু আপনার হরকত আছে, এই ওয়াওটাকে আমি তাজদিদের সাথে মিলাবো, আর আলিফের উপরে যেহেতু হরকত কিছুই নাই, এটার কোনো ভ্যালু নাই। সবসময় বিষয়টা খেয়াল করবেন, তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ। এরপর আছে ওয়াল্লাইলি। এরপর আছে মিম ত জবর মেত, ত আলিফ জবর ত, মেত ত, রজের রি, কফ পেশ কু, মেত তরিকু, মেত তরিকু। এখানেও দেখেন এই যে এই আলিফ, দুইটা আলিফ অতিরিক্ত এবং লাম অতিরিক্ত, তিনটা হরফ এখানে অতিরিক্ত চলে আসে। আপনি যদি ভুল করে এই আলিফের সাথে মিলাইতে যান তাহলে কিন্তু পারবেন না। সরাসরি গিয়ে তাজদিদকে ধরতে হবে, কারণ তাজদিদের শক্তি এবং পাওয়ার অনেক বেশি, সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল তাজদিদ। এর উপর কিছুর পাওয়ার নাই, উচ্চারণগত বিষয়। হ্যাঁ, তাহলে মাত্তারিকু। এরপরে আছে বা সিনজের বিশ, এখানেও দেখেন এখানে আলিফ এবং লাম এই দুইটাকে কাটিয়ে সরাসরি সিনের সাথে মিলবে। বা সিনজের বিশ, সিন র জবর শের, বিশার, রজের রি, বিশার রি, বিশার রি। একেবারে পাতলা করে উচ্চারণ করতে হবে, রজ নিচে যেহেতু জের আছে এই জন্য।
বা এখানে কখনোই বলবেন না বিল শাদি। আপনার কিন্তু চলে আসতে পারে, যেহেতু লাম দেখেছি লামের সাথে আমি বাকে মিলিয়ে ফেলাই, হবে না, একেবারে খারাপ শোনাবে। বিল শাদি খারাপ শোনায় নাকি বিশ শাদি খারাপ শোনায়? অবশ্যই বিল শাদি খারাপ শোনায়, মানে সরাসরি সিনের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে, বিশ শাদি। আচ্ছা, এরপরে আছে ইয়া আইন জবর ইয়া, লাম জবর লা, ইয়া আলা, মিম সিন পেশ, মুস, ইয়া আলা মুস, সিন র জের সির, র জবর র, ইয়া আলা মুসির র, ইয়া আলা মুসির। আল্লাহ সকল গোপন বিষয়গুলো জানেন, এই আয়াতের অর্থ। ইয়া আলা মুসির, ইয়া আলা মুসির। আল্লাহু আকবার। মোটামুটি আমরা এই যে প্রথম দুই লাইন ক্লিয়ার। এবার আমরা তাজদীদের ডানে জজম যুক্ত হরফ পড়া যায় না, এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাজদীদের ডানে জজম যুক্ত হরফ পড়া যায় না, এর মানেটা কি? এর মানে হচ্ছে, ধরেন এই যে তাজদীদ আছে, এই যে দেখেন তাজদীদ, আরো বড় করে দিই। এই যে তাজদীদ আছে, দেখেন না? বুঝি না। ও সরি, আচ্ছা প্রশ্ন ছিল, আচ্ছা বলেন প্রশ্ন কি? প্রশ্নটি হচ্ছে হুজুর, আমরা তো এই যে তাসদিদের ডানে হরকত ছাড়া পড়া যায় না এটা পড়লাম, মাঝে মাঝে পড়তে গেলে যেমন তাসদিদের ডানে খালি আলিফ থাকে, তখন কিন্তু আমরা আল্লাহ জি না পড়ি, তো এটা পড়ার নিয়মটা কি? মানে কিভাবে বুঝবো কোন সময় এটা পড়তে হবে? না না, আল্লাযিনা যেটা, ওইটা তো আপনার হামজার উপরে কি আছে, আলিফের উপরে দেখেন ই আছে, এই যে আল্লাযিনা কই, এটা দেখাই আছে। আলিফের উপরে কোনো জবর জবর আচ্ছা, পেশ একটা নাই। আল্লাহ না। আলিফের উপরে জবর আছে, বুঝতে পারছেন? আলিফের উপরে জবর আছে, যার জন্য আপনি আলিফের সাথে মিলাইবেন। আলিফের উপরে জবর না থাকলে আপনি কিভাবে আল্লাযিনা বলেন? আলিফের উপরে তো, যেমন ওই আমরা একটা হ্যাঁ, সূরাতে পড়ছি যে আল্লাহ জিনা হুম ইউরাউনা, হ্যাঁ ওইটাতে। ওকে, ওইখানে তো আল্লাযিনা হুম ইউরাউনা দেখেন, আমি বের করি, হ্যাঁ, আল্লাযিনা হুম ইউরাউনা বের করি, তাহলে বুঝবেন। হুম, الذين هم يراءون। আচ্ছা, আচ্ছা একটু দেরি হয়েছে। ওই পাশে একটা আয়াত ছিল, আল্লাহ 55 পৃষ্ঠা। الذين هم يراءون। আচ্ছা সংক্ষেপে আমি বলি, আল্লাযিন, এখানে দেখেন আলিফের উপর কি আছে? 28 নম্বর পেজে একটা আয়াত আছে আল্লাহ জির। ও, 28 নম্বর পেজে আছে। হুম, ও, তাহলে তো ভালো হয়। লাস্টের 2 নম্বর লাইনের শেষেরটা, 2 নম্বর লাইনের শেষেরটা। ও, হ্যাঁ, 2 নম্বর লাইনে শেষেরটা না? হ্যাঁ, লাস্ট থেকে আচ্ছা, 2 নম্বর লাইন। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, হামজা লাম জবর আল বলে, এখানে তো অতিরিক্ত কোনো হরফ নাই ভাই। না, এখানে তো হামজার উপরে জবর আছে, কিন্তু ওইখানে তো হামজার উপরে জবর নাই, এটার লাগে জিজ্ঞেস করলাম আর কি। না ভাই, ওইখানে হামজা না, ওইটা যেটার উপর জবর না ওইটা আলিফ। আলিফ এক ধরনের আর হামজা আর এক ধরনের, এটা আপনার বুঝতে হবে। যখনই আলিফের উপর জবর যে পেশ জজম দেখবেন, সেটা আর আলিফ থাকবে না, সেটা হামজা হয়ে যাবে, পাওয়ারফুল, অনেক পাওয়ার তার। আর যখনই দেখবেন যে আলিফের উপরে কোনো জবরজের পেশ জজম কিছু নাই, সেটা আলিফই থাকবে। আলিফের ব্যবহার এক ধরনের আর হামজার ব্যবহার আর এক ধরনের। আপনার মদ যখন হবে তখন জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, খালি আলিফ থাকবে, সেখানে যদি আপনি হামজা পান আপনি মদ করতে পারবেন না, বুঝতে পারছেন? জি। বিষয়গুলো এরকম। তো প্রশ্ন করেছেন, ভালো হয়েছে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর যদি না বোঝেন তাহলে আবার বলবেন, আবার বুঝিয়ে দিব। আর সামনে সূরা আসতেছে, তখন আরো ভালোভাবে বুঝবেন ইনশাআল্লাহ। ওই যে ওই নেটের সমস্যা ছিল, কথা
শুনি নাই প্রথম দিকে। প্রথম দিকে শোনেন নাই? প্রথম দিকে বলছিলাম যে এই আগে যে চ্যাপ্টারটা এখানে পড়াচ্ছিলাম, এই যে দেখেন তাইজিদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না। এখানে মূলত এই যে জি আলিফ এবং লাম, এখানে কোনো কি নাই, হরকত নাই, যার জন্য এই হরকত না থাকার কারণে এটা পাওয়ারলেস হয়ে গেছে। এটা কোনো পাওয়ার নাই, সরাসরি যেটা হরকত আছে এর সাথে এই তাইজিদ মিশবে। বুঝতে পারছেন? আপনি বলছেন যে আমি তো আলিফ দেখেছি, আলিফের সাথে তাইজিদ মিশছে। যেখানে দেখেছেন, এই যে এখানে ধরেন এখানে আলিফ জি দেখেছেন, কিন্তু আলিফের উপরে এখানে কি আছে দেখেন, আলিফের উপরে হরকত আছে। হরকত থাকার কারণে এটা উচ্চারণ হরকত হবে। আছে। হ্যাঁ, উচ্চারণ হবে। উচ্চারণটা হবে, কারণ হরকত আছে, এর পাওয়ারই অন্যরকম। আর এইখানে হরকত না থাকার কারণে এর পাওয়ারলেস, এটা কোনো পাওয়ার নাই। যার সাথে হরকত আছে তার সাথে তাইজিদ দিয়ে মিশবে। বুঝতে পেরেছেন এবার? মানে আপনার জাস্ট এইরকম আরো যদি 10টাও যদি হরফ থাকে কিন্তু আপনার হরকত না থাকে, এই 10টার কোনো ভ্যালু নাই। 10টা থাকবে না কখনো, এই দুইটাই ম্যাক্সিমাম, 3টা, এর বেশি হয়তো বা থাকবে না। কিন্তু আপনার ধরে নিতে হবে যে আসলে আছে কিনা, মানে কি বলে, হরকত আছে কিনা, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। যে তাজদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না। যেটার সাথে হরকত আছে সেটাই আপনি মিলাইতে পারবেন, যেটার সাথে হরকত নাই সেটা মিলাইতে পারবেন না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তারপরও না বুঝলে অবশ্যই আমাকে পার্সোনাল ভাবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন। জি আচ্ছা, এরপরে আছে 2 নম্বরের লাইন করি আমরা। 2 নম্বর ইসে 3 নম্বর লাইন এটা। হ্যাঁ, এই পেজের 3 নম্বর লাইন। তাইজিদের ডানে জজম যুক্ত হরফ পড়া যায় না। তাইজিদের ডানে তাইজিদের ডানে জজম যুক্ত হরফ পড়া যায় না। এখানে বিষয়টা আগে একটু বলে নি ক্লিয়ার, তাহলে আশা করি বুঝবেন ইনশাআল্লাহ। তাইজিদের ডানে জজম যুক্ত হরফ পড়া যায় না। ধরেন এখানে তাইজিদ আছে, হামজা রাজের ইজ। যার সাউন্ড আসতেছে কাইন্ডলি আপনি নিজের থেকে একটু মিউট করে নেন, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। হামজা রাজের ইজ, সরাসরি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনার জজমও আছে, তাইজিদও আছে। তাহলে আপনি কি করবেন, কোনটার সাথে মিলাবেন? এখানে আহ, যেইটা আপনার পাওয়ারফুল, যার সাথে আপনার দুইটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যখন দেখবেন যে আপনার দোনোটাই তো মিলান যায়, তাহলে আপনি কোনটা মিলাইবেন? তো এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলেছি যে পাওয়ারফুল সবচাইতে হচ্ছে তাজদিদ। আপনি সেই ক্ষেত্রে তাজদিদকে প্রাধান্য দিবেন। আর জজমকে প্রাধান্য না দিয়ে এটাকে মিলানোর দরকার নাই, সরাসরি আপনি যেটার সাথে তাজদিদ আছে সেটার সাথে এই হরকতটা মিলাবেন। হামজা জাল জের ইজ, সরাসরি আপনি তাজদিদের সাথে মিলাবেন, কখনোই এই জজমের সাথে মিলাইবেন না। তাহলে আবার আপনার মিলানোর ক্ষেত্রে আপনার তাজদিদ যেহেতু আবার মিলাইতে হবে, আপনি কোনটার সাথে মিলাইবেন, আপনার সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। এই সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য দয়া করে এই জজমের সাথে না মিলিয়ে সরাসরি তাজদিদকে আপনি প্রেফার করবেন। যেমন আমরা মিলাই, হামজা জাল জের ইজ, ইজা, ইজা। এই যে এখানে জজম আছে, জজমের ভ্যালু নেই, এই জজম পাওয়ারলেস। ইজা, হা জবর হা, বা জবর বা, ইজাহাবা, ইজাহাবা। ওকে, এরপরে আসেন হামজা ওয়াজের। এখানেও দেখেন একটু কাইন্ডলি একটু মিউট করেন, দেখ আমার একটু সমস্যা হচ্ছে। মহিউদ্দিন ভাই মনে হয়, একটু আমি করে নিই। আপনি বলেন, সমস্যা নেই, প্রত্যেকে জোরে জোরে পড়েন আমার সাথে, কোনো সমস্যা নেই। শুধু একটু মিউট করেন, কারণ আমার সাউন্ডটা যেন সবাই শোনে এবং আমিও যাতে সুন্দরভাবে পড়াইতে পারি। হামজা ওয়াজের, এখানেও দেখেন জাল আছে এবং জ আছে। এখন আপনি কোনটা প্রেফার করবেন? অবশ্যই গ কে প্রেফার করতে হবে, কারণ হচ্ছে গর উপর তাজদিদ। এই তাজদিদ পাওয়ারফুল, এই জন্য এই জালের ভ্যালু কমে গেছে, অনেক কমে গেছে। এই জন্য গর সাথে মিশাবেন। হামজা গজের ইল, গ জবর গ, ইল গ, লাম মিম জবর লাম, তা মিম পেশ তুম, ইল গলাম তুম, ইল গলাম তুম। বুঝতে পেরেছেন? কেউ যদি না বুঝেন বলবেন, আবার বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
আচ্ছা, এরপর 3 নম্বরে যাই। 3 নম্বরে দেখেন, এখানে সা আছে এবং জাল আছে, দুইটা হরফের সাথে মিলানোর মতো দুইটা হরফ। একটার সাথে আর একটা মিলানোর ক্ষেত্রে দুইটা হরফ প্রাধান্য পাবে, একটা হচ্ছে জজম আর একটা হচ্ছে তাজদিদ। মিলানোর ক্ষেত্রে দুইটা, কখনোই তাজদিদ এক মানে তাজদিদ নিজস্ব কোনো শক্তি নেই হরকত ছাড়া, হরকতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। আবার জজমের নিজস্ব কোনো শক্তি নাই হরকত ছাড়া। দোনোটাই আর কি হরকতের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে। হরকতের উপর নির্ভর ছাড়া এককভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না। এখন আপনার দেখতে হবে যে কোনটার সাথে আপনি মিশাইবেন। অবশ্যই তাজদিদকে প্রাধান্য দিয়ে তারপর ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনার জন্য সুন্দর হবে। তাহলে আসুন আমরা 3 নম্বরটা চেষ্টা করি। এরকম সমস্যাগুলো আমাদের সামনে পড়বে, যে আপনি কোনটার সাথে মিলাইবেন, কোনটার সাথে আপনার সুন্দর হবে। এই সমস্যাগুলো যেন কারো ক্ষেত্রে সেভাবে মানে সমস্যা দেখা না দেয় যে আমি কি করবো এখন। এই জন্য কিন্তু এই অনুশীলনগুলো একটার সাথে আর একটার দেখেন, আপনার প্রত্যেকটা যে রুলস আপনার আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া, এবং প্রত্যেকটা রুলস এর সাথে আপনার অনুশীলন দেওয়া। এই জন্য যে আপনি প্রত্যেকটা রুলস যেন আলাদা আলাদা মনে রাখতে পারেন, শুধুমাত্র এই জন্য। নয়তো বা একসাথে দিয়ে দিলে সমস্যা নেই। একসাথে এই জন্যই দেয় নাই যে আমরা রুলস গুলো যেন ফলো করি, পরবর্তীতে সুন্দরভাবে আমাদের পড়ার সাথে। এই তাজদিদের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র দখল বাজে বেশি, এবং জজমের সাথে একটার সাথে আর একটা মিশাইতে হয়, মিলাইতে হয়। হরকতের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। হরকতের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হয় না, আপনি অ্যাক্টিভ থাকলে হরকত পারবেন, কিন্তু তাজদিদ এইভাবে মিলাইবেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। এটা যদি অর্জন করতে পারেন তাহলে আপনার পড়ার ক্ষেত্রে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। আসুন 3 নম্বরটা আমরা মিলাই। ইয়াল আম জবর ইয়াল, হা জাল জবর হাজ। এখানে দেখুন দাল আছে এবং সা আছে, অবশ্যই দালকে এই হরকতের সাথে মিশাইবেন, মিলাইবেন, কারণ হচ্ছে দালের উপর তাজদিদ আছে। ইয়াল হাজ, দাল খানা জবর দা, ইয়াল হাজ দা, লাম জেরলি কাফ জবর কা, ইয়াল হাজ দালিকা। এরপরে আছে দেখেন হামজা জবর আ, হা তা জবর হাত, আহাত, তা পেশ তু, আহাত তু, আহাত তু। এখানেও আপনার হার সাথে তা গিয়ে মিশবে, আহাত তু। বুঝতে পেরেছেন? এরপর আছে ইয়া জিম জবর ইয়াজ, আইন লাম জবর আল। এখানে দেখুন লামের সাথে জজম, এই লামের সাথে জজম, দোনো লামের সাথে জজম। আপনি কোনটাকে ব্যবহার করবেন? অবশ্যই দ্বিতীয় লাম। আইন লাম জবর আল, লাম জবর লা, ইয়াজ আল্লা, কাফ মিম পেশ কুম, ইয়াজ আল্লাকুম। এরপর আছে মিম আলিফ জবর মা, আইন জবর আ, মা আ, বা তা জবর বাত, মা আবাত, তা মিম পেশ তুম, মা আবাত তুম। এখানেও দেখেন আহ, তা এবং দাল দুইটার সাথে আপনি মিলানোর মতো ক্ষেত্র আছে এই হরকতকে। আপনি কোনটার সাথে মিশাইবেন? অবশ্যই তাজদিদের সাথে, কারণ হচ্ছে তাজদিদ শক্তিশালী। তাহলে আইন জবর আ, বা তা জবর বাত, আবাত, তা মিম পেশ তুম, আবাদতুম, মা আবাদতুম। পরেরটাও সেম, মিম আলিফ জবর মা, ওয়াও জবর ওয়া, মা ওয়া। আইন তা জবর আত, মা ওয়াআত, তা জবর তা, মা ওয়াআততা। নুন আলিফ জবর না, মা ওয়াআততানা, মা ওয়াআততানা। নুন জিম জবর নাজা, আইন লাম জবর আল, নাজআল, লাম জবর লা, নাজআল লা, হা উল্টা পেশ হু, নাজআল লাহু। এখানে দেখুন দুইটা লাম আসছে, আপনি এই যে হরকতকে অবশ্যই এই লামের সাথে অ্যাডজাস্ট করবেন, নাজআল লাহু। এরপরেরটা আছে নুন খ জবর নখ, লাম কাফ পেশ লুক, নখ লুক, কাফ মিম পেশ কুম, নখ লুক কুম, নখ লুক কুম। এখানে দেখেন কি আছে, এখানে কিন্তু এই যে কফ আছে এবং কাফ আছে। আপনি কোনটার সাথে মিশাইবেন? এই যে হরকতকে, এই হরকতকে আপনি এই কাফের সাথে মিশাইবেন, কারণ এই কাফের উপরে তাজদিদ আছে। নাখলুকুম। আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। যেটা বোঝেন নাই
সেটা বলবেন, ইনশাআল্লাহ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, কোনো সমস্যা নাই। তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই থাকলো। অনেকে গত ক্লাস করেন না, আজকে ক্লাস করেছেন, কোনো সমস্যা নেই। আমাদের ফেসবুক পেজে আপনার তো ক্লাস পাবেন। আর যদি কেউ চান যে সব ক্লাসগুলো একসাথে নেবেন, সেই ব্যবস্থাও আছে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কোরআন শিখুন, আমি অলরেডি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, সেখানে যাবেন এবং সবগুলো ক্লাস একত্রিত পাবেন ইনশাআল্লাহ। একেবারে 1 থেকে 14তম পর্ব দেওয়া আছে, আরো যেগুলো বাকি আছে সেগুলো ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেওয়া হবে। শুধু চাই সকলে একটু মনোযোগ সহকারে পড়েন, একটু সময় দেন, কোরআনের খাতিরে নিজের সময়টাকে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেন। কারণ এই সময়টা দুনিয়ার সব ধরনের চাকরির পিছনে যে সময়গুলো, এগুলো হয়তো বা লস হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে সবকিছু, কোনো কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় যতটুকু সময় দিবেন, এই সময়টা আপনার জন্য মানে আখিরাতের পুঁজি হিসাবে আপনার জন্য কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই এখন বলবেন, ইনশাআল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। আর প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব যে পড়াগুলো অবশ্যই আদায়ের জন্য চেষ্টা করবেন এবং আমাকে শোনানোর জন্য চেষ্টা করবেন, অথবা গ্রুপে দিবেন। আপনার পড়াগুলো কেমন হইতেছে এই বিষয়টা আমাকে যদি বলেন তাহলে আমার জন্য ভালো হবে। আমি চেষ্টা করবো আরো সুন্দরভাবে আপনাদেরকে শেখানোর জন্য। আর যদি পড়া না দেন তাহলে বিষয়টা আমি ভালোভাবে বুঝবো না। তো কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন নাই, তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আগামী ক্লাসে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ সকলেই। আরো যারা যারা আরো কয়েকজন অ্যাটেন্ড করছিলেন আবার চলে গেছেন। আর সবাইকে দাওয়াত দিবেন কোরআনের এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য। আমাদের ক্লাসে আরো অনেক মেম্বার, এই জুম ক্লাসে আরো অনেক মেম্বার ছিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন যেন সবাই, দিন যত যায় তত ছুটে যায়, এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম হইলে আসলে সমস্যা আমার কিছুই না। যদি একজন একজন স্টুডেন্ট থাকে তাকেও আমি পড়াবো ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আপনার, আপনি ইনশাআল্লাহ। আপনি মানে এই কি বলে এটাকে, অনেক কষ্ট করে এত দূর আসলেন, মাঝপথে আপনি হারিয়ে গেলেন, বিষয়টা কষ্টকর। আশা করি আপনি যতটুকুই পারেন আপনি আসবেন, এবং দেখা গেছে আপনি কোর্সটা মোটামুটি মিডিয়াম ভাবে করলেন, একটা পুরোপুরি হুবাহু হইলো না, কোনো সমস্যা নেই। আপনি পরবর্তী ক্লাসটা আরো ভালোভাবে করেন। দেখা গেছে আমরা যখন মাদ্রাসায় প্রথম ভর্তি হয়েছি, প্রথম বর্ষে তেমন বুঝি না, অনেক কষ্ট হয়েছে। তো সেম বছর আবার মানে ছিলাম। তো ফায়দাটা হয়েছে কি, যে মানে সবার সাথে ভালো বুঝতে পেরেছি, সবার সাথে মানে সুন্দর পড়া পড়েছি, এই ফায়দাটা হয়েছে। তো আপনার এই কোর্সটা যদি আপনি একেবারে শেষ পর্যন্ত থাকেন, আপনার একটা ফায়দা হবে যে পুরাপুরি একেবারে হাফেজদের মতো তেলাওয়াত যদিও না হয়, চেষ্টা করব যাতে হয়, যদিও না হয় আপনি পরবর্তী ক্লাসে কিন্তু ওইভাবে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সেটা তৌফিক দান করুন। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।